Namaste, everyone. This is Harsha Ramaiya live at 5. So, Sunday is the day wherein I invite parents to take their feedback to know that how they enjoy with us, how they enjoy the activities that Small Wonders gives them every single day, how their children are doing at home. So, it is really a booster for all of us. It is a kind of appreciation, a kind of a feedback, a kind of a check when parents come and talk about how they feel with their journey with us. So it gives me immense pleasure to invite Mrs. Kavita Chandarana on this show. Hi, ma'am. Hello, ma'am. How are you? Good evening. Good evening, ma'am. How are you? Fine. So first of Thank you all, for inviting me, ma'am. yeah. It's a So even great, I'm great trying to pleasure. thank you, ma'am. So before we start our show today, I really want to thank you because it really means a lot when parents come on the show and they share their experience with us. So thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. So, ma'am, we really want to know about Shrina and Shaurya. Before we start our interview, let me tell the audience that Kavita ma'am has twins. So, एक Great. बच्चे को संभालना मुश्किल होता है and Kavita ma'am is blessed with two, one boy and one Two girl, kids. Shrina and Shaurya. सो सबसे पहले कविता मैम मैं ये जानना चाहती हूँ हम बैक वहीं पे चलते हैं जब आपको पता चला कि आपके ट्विंस होने वाले हैं कैसा रिएक्शन था Yeah, means it was firstly mixed feelings કે બે kids છે તો કેવી રીતે એને હેન્ડલ કરશું શું કરશું કેમ કે અત્યારે બધા પેરેન્ટ્સ નું આપણે સાંભળીએ તો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ઇવન ટુ હેન્ડલ અ સિંગલ ચાઇલ્ડ સો ઇટ વોઝ ટુ કિડ્સ સો પેલા તો એમ થયું પછી એમ થયું ના ના ફર્સ્ટ ટાઈમ નાવ વી હેવ અ ફ્યુચર પ્લાનિંગ વાઇઝ આપણે જોઈએ તો ફર્સ્ટ ટાઈમમાં જ ઇટ્સ ઓવર સો if we have two kids so that way it was a great pleasure for me and I was blessed to have twins. Now राइट many parents tell me that you are lucky to have two kids at a time and that's also a boy and a girl so બોય એન્ડ it's ગર્લ a એબ્સોલ્યુટલી એટલે એક yeah. બોનસની અંદર પેકેજમાં યુ ગોટ બોથ અને એક જ ટાઈમમાં એક જોવા જઈએ ને તો એક ઈ સારી વાત છે કે એક સાથે બંનેનું પતી ગયું વન થઈ જાય આફ્ટર ધી હા અધર હોય પણ આઈ નો કે કેવું જેટલું ઈઝી છે એટલું આઈ એમ શ્યોર કે જ્યારે એ લોકો નાના હશે ત્યારે એક જાગે તો બીજો સૂવે એક રોવે તો બીજો શાંત એટલે ઈ બધી સાયકલ કેટલી અઘરી થઈ હશે it was a storm when they came. No, for first I think for 3 to 4 months it was very difficult because their timings we have to set. We are new parents, right? So it is very difficult for us also to handle them. But with the family's help, the time went and. They are now sweet memories when we remember that thing. So the time has passed very fast now. વેરી So ટ્રુ it's સો વેરી નાઇસ સ્વીટ મેમરી સાચી વાત છે ત્યારે જે સ્ટ્રગલ લાગે એ પછી સ્વીટ સ્વીટ હા મેમરીઝ બની જાય ટ્રુ એટલે હવે યાદ કરીએ ને તો એમ કે ઈ ટાઈમ બહુ સારો હતો હવે ના એ લોકોના બધા ટ્રેન્ટ્રમ્સ ત્યારે બહુ શાંત હતા એટલે જે પણ ટાઈમ પાસ થાય ને આપણને એમ થાય કે ધેટ પીરિયડ વોઝ very lucky and bright period. Now it's રાઈટ difficult. So ઇટ્સ time goes on. એબ્સોલ્યુટલી ઓકે સો કવિતા મેમ મારે બંનેના નેચર વિશે જાણવું છે બીકોઝ જનરલી એવું કહેવામાં આવે કે ટ્વિન્સ હોય ઈ કઈ આઈડેન્ટિકલ હોય એવું જરૂરી નથી બે ઓપોઝિટ બી હોઈ શકે એટલે મને હા શ્રીના અને શૌર્ય વિશે થોડું જણાવો હા મારે ટ્વિન્સ છે 2.5 years ના મારે ફ્રેટર્નલ ટ્વિન્સ છે આઈડેન્ટિકલ ટ્વિન્સ નથી મીન્સ દે આર ઓકે ટોટલી ડિફરન્ટ લાઈક લુક વાઇઝ એવરીથિંગ એટલે નેચર વાઇઝ આપણે જોઈએ તો બોય ગર્લ આપણે નેચર વાઇઝ બોય અને ગર્લ હોય તો એ ટોટલી ડિફરન્ટ છે બે શૌર્ય છે તો એ એકદમ આપણે કહીએ ને કે જે બોયમાં જે બધી ફીચર્સ હોય હી ઇઝ વેરી ડિટર્મિન્ડ થોડો શાય છે અત્યારના બોયઝ અત્યારના જનરેશનમાં બોયઝ મોસ્ટલી શાય હોય છે બધા જેટલા પણ શાંત હોય છે કમ્પેરેટિવલી ગર્લ્સ કરતા સો હી ઇઝ વેરી ડિટર્મિન્ડ એને જે કરવું હોય એ કરે જ છે શાર્પ ઓબ્ઝર્વ કરે બધું કે આ કોઈ કરે છે બોલે નહીં કાંઈ બહુ જ હમ ઇન્ટ્રોવર્ટ છે એ એટલે બોલે નહીં પણ એનું બધું ધ્યાનમાં હોય કે આ બધા શું કરે છે કોઈક મારી વાત કરે છે એવું બધું એટલે ઈ બધી છે બોયઝની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય ને બધી એનામાં ટોટલી છે વેરી રાઈટ નોટી
અને શ્રીના કમ્પેરેટિવલી શી ઇઝ ઇઝી ગોઈંગ એઝ અ ગર્લ. શી ઇઝ અ ડ્રામા ક્વીન, આઈ મસ્ટ સે. પણ ઇઝી ગોઈંગ શૌર્ય કરતા ઘણી ઇઝી ગોઈંગ છે. એટલે ગર્લ્સ નું બધું જે આપણે કહીએ ને કે બધું એને એક્સપ્રેસિવ બહુ છે, શૌર્ય કરતા બધા સાથે મિક્સ થઈ જાય ઇઝીલી. અને કમ્પેરેટિવલી શૌર્ય આ બધી બાબતમાં થોડો ઇન્ટ્રોવર્ટ છે, મિક્સ ના થાય બધા સાથે. એટલે ગર્લ બોયમાં આપણે ડિફરન્સ જોવા મળે, ઇઝીલી મળી જાય, ખબર પડી જાય કે આ બોય છે ને. આમ નો એક પાવર આવી જાય બોય કે હા હું બોય છું, એવું બધું જોવા મળે છે. એટલે ડિફરન્સ તમને ખ્યાલ આવી જાય બોય ગર્લમાં. સો ઇટ્સ વેરી મને ટ્રુ. બહુ જ ગમે તમારા વર્ડ્સ ના ચોઇસ જે તમે કર્યા કે ડ્રામા ક્વીન એટલે આઈ એમ શ્યોર કે ગર્લ્સ જનરલી ડ્રામા ક્વીન હોય જ, વધારે પડતી એક્સપ્રેસિવ, લવેબલ અને નોટંકી ટોકેટિવ. ડેફિનેટલી હોય. હા, ટોકેટિવ શરૂ જ હોય. પેલા એમ થતું કે આ લોકો બોલતા ક્યારે શીખશે, પણ હવે એ લોકો બોલતા શીખ્યા તો નોન સ્ટોપ શરૂ જ હોય. જ્યાં સુધી આપણે એ લોકોને રિસ્પોન્ડ ના કરીએ તો દે કાન્ટ વેઇટ ફોર અ મિનિટ. સો દે રાઈટ. કીપ ઓન સ્પીકિંગ. સો ગોઝ ઓન. મારે જ્યારે પ્લે હાઉસમાં એડમિશન લેવા આવે ને પેરેન્ટ્સ, ત્યારે નોર્મલી એવો ફેઝ હોય કે ચિલ્ડ્રન આર લર્નિંગ ટુ સ્પીક. હજી એ લોકોની એટલી વોકેબ્યુલરી ડેવલપ ના થઈ હોય. એટલે પેરેન્ટ્સ યા એમ કે મેમ આ બોલતું નથી. એટલે આઈ લાફ ઇનસાઇડ કે આ 3 મહિના લેટ 3 months પાસ, યુ વિલ હેવ ટુ યા સ્ટોપ ધેમ કે પ્લીઝ હાથ જોડું છું, હવે બંધ હવે થાવ. નહીં બોલા. કંઈક આપણે કંઈક કામ કરતા હોય તો એ નોન સ્ટોપ જ્યાં સુધી આપણે એની વસ્તુ ના આપીએ કે એને રિસ્પોન્સ ના આપીએ, નોન સ્ટોપ દે વિલ કીપ ઓન સ્પીકિંગ કે આપો આપો, આમ કરું છે, આમ કરું. સો ઇટ સમટાઈમ્સ ઇટ હેડેક્સ. સો ઇટ હેડેક, ગોઝ ઓન. સાચી વાત છે, યા એબ્સોલ્યુટલી. સો કવિતા મેમ, અત્યારે જેમ કે બીકોઝ ઓફ ધીસ COVID-19 સ્કૂલ્સ બધી વર્ચ્યુઅલ ઝાઝી થઈ ગઈ છે એન્ડ એવરીથિંગ કમ્સ ઓનલાઈન. તો એ યા લોકોનું ભણવાનું હાઉ દે આર ડુઈંગ, બીકોઝ હું એ લોકોના વિડીયોઝ રોજ જોઉં છું અને મને બહુ જ ગમે ધ વે દે સિટ ઇન અ પર્ટિક્યુલર પોઝિશન, દે આર ડુઈંગ ધેર યા પ્રેયર્સ એન્ડ લવલી વિડીયોઝ. પણ થોડું મારે જાણવું છે કે હાઉ હેવ યુ ટેકન ઇટ? તમને ડિફિકલ્ટ પડ્યું કે તમને ફાવ્યું? છોકરાઓને ફાવ્યું? કેવું લાગ્યું? હા, સ્ટાર્ટિંગમાં મેમ થેન્ક્સ ટુ યુ, તમે જે પેરેન્ટ ઓરિએન્ટેશન કરી હતી એમાં તમે ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ કવર કર્યા હતા કે એ લોકોને પહેલેથી જ પ્રિપેર કરો કે આ સિચ્યુએશન આવે છે, તમે એ લોકો માટે એક કોર્નર ફિક્સ કરો. સો ઇટ હેલ્પ મી અ લોટ. અને નો ડાઉટ કે એ લોકો હવે સરસ રીતે કરે છે, પણ એમાં તમારા એફર્ટ્સ ને પેરેન્ટ્સના એફર્ટ્સ બહુ જોવે છે. એટલે આપણે એકવાર નક્કી કરી લઈએ ને કે ના હવે આપણે આપણા કિડ્સને આ કરાવવાનું જ છે. તમારા લોકોને જ્યારથી આપણે 14th જૂનથી ઓનલાઈન સેશન શરૂ થયા છે, સો ફ્રોમ ધેટ કે ના ના હવે બધા કરે છે, તમે લોકો સરસ એજન્ડા આખું કરીને મોકલાવો છો, તો એ બધું હેલ્પ કર્યું અમારા લોકો. અને પેરેન્ટ્સના પણ એફર્ટ જોવે કે ના હવે આપણે આપણા કિડ્સને કરાવવાનું જ છે. તો એ બધું બહુ જ સારું પડ્યું. આ તમે જે 2-3 પોઈન્ટ્સ કીધા હતા એ બહુ હેલ્પ કર્યા પેરેન્ટ્સ. કેમ કે એ લોકોને ત્યાં એક કોર્નર પર ફિક્સ થઈ જાય. અને ટાઈમિંગ પણ હું બને ત્યાં સુધી કે અરાઉન્ડ 11 o'clock એ લોકોને બેસાડી દઉં. એ લોકોનું બ્રેકફાસ્ટ ને એ બધું ફિનિશ થાય ત્યારે, કે તો એ લોકોને ખબર હોય. એટલે આપણે એને પહેલેથી હું એને કહી દઉં કે ચલો હવે દીદી આવવાના છે, દીદી એનો આવવાનો ટાઈમ થઈ ગયો. તો એ લોકો પણ બહુ એક્સાઇટેડ હોય છે. હવે ગ્રેજ્યુઅલી થોડા ડેઝ એ લોકોએ બહુ જ સરસ કર્યું. હવે એ લોકોને ખબર પડી ગઈ છે કે આ હવે અમારું સ્કૂલનું છે, દીદી આવશે, પ્રેયર કરવાની છે. તો એ લોકો પણ એક્સાઇટેડ હોય છે કે ચલો ચલો કે દીદી આવશે તો બી એની મેતે ટેબલ લઈ લેશે, બેસી જશે. તો એ બધું બહુ સારું થઈ ગયું છે. પણ ઘણી એક્ટિવિટીઝ એવી હોય છે કે એ લોકો હવે એકદમ ઓલા થઈ ગયા છે, હાઈપર થઈ ગયા છે. ધે કાન્ટ સિટ ફોર ટુ લોંગ. એટલે જે પ્રેયર્સ ને ઈ હોય છે ને એ લોકો બહુ જ સરસ કરે છે. એમાં એ લોકોને બહુ મજા. એના દીદી ગુડ મોર્નિંગ ચિલ્ડ્રન એમ કે ને, એમાં એ લોકોને બહુ જ મજા. દે આર સો એક્સાઇટેડ ઇન સીઈંગ ધેર દીદી. તો એમાં એ લોકોને બહુ જ ગમે છે. પછી તમારી જે બધી એક્ટિવિટીઝ, એટલે કેમ કે જે આપણે કલરિંગ કરવાની, તો કલરિંગ એ લોકો સ્ટાર્ટિંગમાં બહુ જ સરસ કરતા હતા બેસીને. હવે એ લોકો બેસીને નથી કરી શકતા. એટલે જે કોન્સ્ટન્ટ હું એ લોકોને હાફ એન આવર પેલા કરાવતી હતી, તો દે વર ડુઈંગ વેરી ગુડ ઇનિશિયલી. ફ્રોમ લાસ્ટ વીક આઈ હેવ ટુ મેક ધેમ સિટ ટુ ડુ ધેટ એક્ટિવિટી. એટલે હવે હું શું કરું છું કે એ લોકો માટે થોડા ક્રાઇટેરિયા, એટલે કે
ફૂલ ફ્લેજ એ લોકોને હાફ એન આવર 45 મિનિટ્સ માટે નથી બેસાડતી. એ લોકોને જે મને લાગે કે આ એજન્ડા આજે આવ્યું છે તો એમાં ગેમ પ્લેઇંગ નું હોય છે, આપણે થ્રો ધ બોલ હોય છે, કાર વોશ હોય છે, તો એ બધી એક્ટિવિટીઝ એવી હોય છે કે એ લોકોને ગમે છે બધી કરવી. દે ડોન્ટ લાઈક ABCD રેકોગ્નિશન માં જ કલરિંગ. સો એ બધી હું એવું વિચારું કે એ લોકો જયારે એકદમ સરસ મૂડમાં હોય ને ત્યારે એ લોકોને હું એક્ટિવિટીઝ કરાવું છું. અધરવાઇઝ દે લવ ઓલ ધી એક્ટિવિટીઝ, કાર વોશ, ધેન રેઇનબો, એ બધું એ લોકોને બહુ જ ગમે છે. રાઈટ. તો એ આ બધું બહુ બી એક બહુ સારું છે. સરસ ટીપ છે તમારી મેમ કે છોકરાઓનું, કેમ કે અમે બી સ્કૂલમાં શું કરતા હોઈએ જ્યારે છોકરાઓ 2 to 3 અવર્સ અમારી પાસે હોય ને ત્યારે એક તો એટમોસ્ફિયર બંધાઈ જાય, બીકોઝ 20 છોકરાઓ સેમ વસ્તુ કરતા હોય એટલે ઈ ઓછો પ્રોબ્લેમ થાય. પણ ઘરમાં કેવું થાય, 2 કે 1 છોકરું હોય એટલે તમારી ઈ વસ્તુ હકીકતે પેરેન્ટ્સને નોટ કરવા જેવી છે કે વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ that if the children find any activity to be monotonous or little boring after a certain period of time, then we have to switch કે જે એને ગમે છે એ પહેલા કરાવીએ અને એ લોકોનું મૂડ હોય ત્યારે કરાવડાવીએ. એટલે બેસિકલી અમે બી સ્કૂલમાં એવી રીતે જ કરીએ, કારણ કે ઘણા છોકરા એવા હોય અમારા ક્લાસમાં બી કે જે લોકોને ગાર્ડનમાં જ કલરિંગ કરવું હોય, સ્વિંગ ઉપર બેસીને જ, એટલે then we reach to them with that book and that pad and everything કે તમે ત્યાં કલરિંગ કરો, because ultimately to keep the children in mood, in interest and then do the activity is more important rather than ના બેસી જાઓ તમે કરી જ લ્યો, otherwise બીજે દિવસે ત્રીજે દિવસે વધારે એ લોકો એક્ટિવિટીથી ભાગવા માંડે. So I think we've lost Kavita ma'am in between due to network issues, but she will resume back as I see her on the screen. So before she comes back, let me talk to you all. So it was Kavita ma'am, Shrina and Shaurya's mom, with whom I was talking, and we were taking the feedback, and I'm so happy that eventually parents say bhi ghano support કર્યો છે અમને, because of which we are able to conduct, deliver activities that we had planned. So before Kavita ma'am resumes, let me talk something else. As I talk every single day about Corona updates, why I do this updates? Yes, Kavita ma'am has joined back. Let me invite and then I will share my reviews. Nah, that's okay, સોરી ma'am. That's મેમ ફોર okay. ડિસ્ટર્બન્સ. Nah, that's એટલે okay. એ લોકોનું બહુ So મેમ જરૂરી છે કે એ લોકો હેપી રહે ત્યારે એ લોકો સરસ રીતે કરે છે. સો વી હેવ ટુ ડિપેન્ડ ઓન ધેમ ટુ ડુ ધી એક્ટિવિટીઝ. exactly, very nicely you said that we have to depend. So this is a tip to other parents also, that do not take academics as ki atyare aa karvanu છે. We have to understand their mood and then serve, because otherwise aje kadach force થી કરી બી લે child, but tomorrow he may not be ready to do that activity. તો એ બહુ સરસ ટીપ તમે આપી મેમ. બીજું મારે એ પૂછવું છે કે about the activities that are coming, like happy hours ની અમુક activities છે, home based learning ની અમુક activities છે, which activities you find that children really connect and they really enjoy? એક બે તો તમે કીધી જ હમણાં, જેમ કે કાર વોશ, રેનબો વાળી એક્ટિવિટી, બીજી કઈ એક્ટિવિટી? એટલે મેમ એ લોકોને શૌર્યશ્રીના ને શૌર્યની કિચન એક્ટિવિટીઝમાં થોડો ઓછો ઇન્ટરેસ્ટ છે. શ્રીના લવ્સ ટુ ડુ ધેટ. તો હેપી આવર્સમાં તમે જે આ સેલેડ મેકિંગ ને એ બધું કર્યું હતું, તો શ્રીનાએ બહુ જ સરસ રીતે એ બધું ફોલો કર્યું. અને શૌર્ય છે એને બધી ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ વધારે, કેમ કે છે રેસ રનિંગ છે, આપણે બેટ બોલ, થ્રો અ બોલ, એ બધું એને વધારે ગમે છે શૌર્યને. એટલે તમારી જે બધી હન્ટની હોય છે, એટલે એ લોકોને આપણે કહીએ ને જે એકેડેમિક્સ હોય કે તમે બેસીને આ બધું લખો, દે ડોન્ટ લાઈક ધેટ. બાકી તમે જે બધી ટોપિક કવર કરી અને હન્ટ કરવાનું, આપણે કલર્સ બધે પછી થિંગ્સ લાવવાની હોય છે, તો એ લોકોને પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ થી આપણે એ લોકોને સમજાવીએ ને તો દે લવ ધેટ એક્ટિવિટીઝ. ઈ મેં નોટિસ કર્યું. એટલે દે કાન્ટ સિટ એન્ડ ડુ થિંગ્સ at a moment. So they love all the activities which are more physical. Right. એટલે એમાં એ લોકોના કન્સેપ્ટ પણ ક્લિયર થાય છે કે આ કલર આપણે કહીએ છીએ તો કલરમાં હું પછી એ લોકોને શું કરું કે ગાર્ડનમાં મારા મધર ઇન લો જાય ફ્લાવર્સ પ્લક કરવા, તો દે ગો વિથ હર and collect the flowers. So during that time we tell them to speak the colors. એવું બધું પછી આપણે પણ આ બધામાં શું છે, ટીચર્સ ક્રિએશન આપે છે કે આ તમારે કરાવવાનું, પણ આપણે પણ ક્રિએટિવ થવું પડે છે છોકરાઓ માટે. Exactly. કે
એ લોકોને આ પર્ટિક્યુલર ટોપિક છે તો એ લોકોને એ ગમે છે, તો વી કેન મૂવ ક્વિકલી બાય કમ્પ્લીટિંગ ધેટ ટોપિક. અને કોઈ પણ એવું એક્ઝેક્ટલી. ટોપિક હોય તો આપણે એ લોકોને ફોર્સફુલી કરાવી નથી શકતા. એટલે એ લોકોના ટાઈમે કરાવવાનું અને રિપીટેડલી કરાવવું પડે છે, કે દિવસમાં આપણે 1-2 વાર એ લોકો સરસ ઓલામાં હોય તો પાછું રિપીટ કરાવે, તો એ લોકોને રેવરન્સ બહુ જરૂરી છે આઈ થિંક વેરી કિડ્સ ટ્રુ, માટે. એક્ઝેક્ટલી. એટલે ઈ પણ બહુ જ સારી ટીપ છે કે we provide you the activities but to add creations to those activities, manipulate those activities. જેમ તમે કીધું કે flowers pluck કરવા જાય તો you added કે which color flower is this or the હા name of the flower. તો એવી રીતે આખા દિવસમાં ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝમાં વેરિએશન્સ આવી જ શકતા હોય છે. યા બીજો મારો ઈ ક્વેશ્ચન છે કવિતા મેમ કે હવે જ્યારે પેરેન્ટ્સ ઘરે એક્ટિવિટીઝ કરાવે છે તો આઈ એમ શ્યોર મેની પેરેન્ટ્સ હેવ કમ બેક ટુ મી વિથ ધેટ ફીડબેક that now we know that why this activity is important. For example, I'll just give you an example of this rolling and unrolling napkin. Otherwise, યા અમે જ્યારે કરાવતા સ્કૂલમાં અને પેરેન્ટ્સને ખાલી એનો ફીડબેક જ મળે કે ટુડે વી ડન ધીસ એક્ટિવિટી. તો એટ ટાઈમ્સ પેરેન્ટ્સ યુઝ ટુ ફીલ ઓકે રોલિંગ અનરોલિંગ નેપકિન, ઓકે થ્રોઈંગ અ બોલ, એટલે ઓકે ધીઝ આર ધ એક્ટિવિટીઝ, એટલે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ એટલું નહોતું. પણ હવે જ્યારે ઘરે પેરેન્ટ્સ કરાવે છે તો ડુ યુ ફાઇન્ડ દેટ ડેવલપમેન્ટ હેપનિંગ? કારણ કે જે ઓડિયોમાં હું ડેવલપમેન્ટ કહેતી હોઉં છું, જ્યારે તમે રોલિંગ અનરોલિંગ, થ્રોઈંગ અ બોલ કે કાર વોશ કે એવું કરાવતા હો, તો ડુ યુ ફીલ કે આ ડેવલપમેન્ટલ ચેન્જીસ બાળકમાં આવતા હોય છે? એવું કાંઈ તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે? શ્યોરલી મેમ, કેમ કે આપણે પેલા છે ને એવું હતું કે આપણે સ્કૂલે જઈએ ને તો વી ડોન્ટ નો કે ટીચર્સ શું કરાવે છે, તો અમે તમારી પાસેથી ફોટોઝ મંગાવતા હતા. હવે આપણને એ સેટિસ્ફેક્શન છે કે આપણા કિડને આટલું આવડે છે, આ એ લોકોના મેમે આપ્યું છે, તો એમાંથી એ લોકોને કયા ટોપિક્સ સરસ આવડે છે અને કયા નથી આવડે. કેમ કે કલરિંગ છે તો આપણને સિમ્પલી એમ લાગે કે દે હાવ ટુ કલર, પણ જયારે આપણે એ લોકોને લઈને બેસીએ છીએ તો આપણને પેલા સ્ટાર્ટિંગમાં એ લોકો ગ્રીપ પણ કલર સરખો પકડી પણ નથી શકતા, અને રાઈટ. ગ્રેજ્યુઅલી હવે એ લોકોની ગ્રીપ પકડી શકે છે. પછી હવે આપણે એમ કહીએ કે આ પિક્ચર છે, ફર્સ્ટ દિવસ સ્ક્રિબલિંગ, ખાલી ગ્રીપ આવી જાય તો સ્ક્રિબલ કરે છે. પછી હવે એ લોકોને એ પણ ખ્યાલ આવે છે કે હવે આપણે આ બ્લેક લાઈન છે એની બહાર નથી કાઢવાનું, એની અંદર જ કરવાનું છે. તો ગ્રેજ્યુઅલી બધી જે પણ એક્ટિવિટીઝ તમે પ્રોવાઈડ કરો છો સ્લોલી, એટલે એમાંથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આપણો ચાઇલ્ડ કેવી રીતે ડેવલપમેન્ટ લેવલ સુધી પહોંચે છે. એ તો છે જ, ભલે નો એક્ઝેક્ટલી. ડાઉટ આપણે કરાવતા હોય, પણ તમારા બધાને ટીચર્સ ને એફર્ટ્સ બહુ જ સારા છે આ બધી બાબત પર. થેન્ક યુ મેમ. બીજો મારો ઈ ક્વેશ્ચન છે મેમ કે જનરલી એવું કહેવામાં આવતું હોય કે 2 વર્ષના છોકરાઓને પ્લે સ્કૂલની કાંઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી, લાઈક એબીસી જ શીખે છે. એટલે મારો ઈ ક્વેશ્ચન છે કે હવે જ્યારે આ બધી એક્ટિવિટીઝ આપણે ઘરે કરાવીએ અને કદાચ આ બધી એક્ટિવિટીઝ ઘરે ન કરાવીએ તો ડેવલપમેન્ટમાં આપણને ડિફરન્સ દેખાય એવું તમે માની શકો? મેમ માની નહીં શકું, 100% કહી શકું, કેમ કે ઘણા એવા પેરેન્ટ્સ હોય છે જે એમ કે છે કે એક તો અત્યારે ફર્સ્ટ તો આ લોકડાઉન આવી ગયું, એટલે ઘણા પેરેન્ટ્સ એવું માને છે કે જે આ ઓનલાઈન ટીચિંગ છે એ ના હોવું જોઈએ, અને હજી આ લોકો બહુ યંગ છે કે પ્લે સ્કૂલ માટે. પણ મેં નોટિસ કર્યું છે જ્યારે હું પ્લે સ્કૂલમાં મે બી શૌર્ય અને શ્રીનાને 1.75 યર્સના હતા ત્યારથી એડમિશન લઈ લીધું, તો ત્યારે ઘણા બધા એમ કીધું કે એની જરૂર નથી. પણ ત્યારે એ લોકો મેમ શું કરતા હતા કે એ લોકોની એનર્જી ખોટી જગ્યાએ ડાયવર્ટ થતી. દે વર એનર્જેટિક, એન્થુઝિયાસ્ટિક બધું હતું, પણ એ લોકો પછી શું કરતા હતા, કાંઈ પણ વસ્તુ રમે તો ઓબ્ઝર્વ ના કરે, ખાલી મેસઅપ કરે, એ લોકોને એનાથી સરખું સરસ રમતા ના આવડે. એટલે એ લોકોનું જે આપણે જે ડિરેક્શનમાં એ લોકોને લઈ જવાના છે એ લોકો એ ડિરેક્શનમાં ના જાય. હવે એ લોકોને આપણે ટોયઝ આપીએ તો એ લોકો સરસ રીતે એમ કે બિલ્ડઅપ બ્લોક્સ કરે, કેમ કે એ લોકોને ખબર છે કે આ હવે આવી રીતે કર. આપણે પ્રેશર નથી આપતા કિડ્સને કે તમે આવું કરો, પણ એ લોકો એની મેતે જ કરતા શીખે છે. નહીં તો મને લાગે છે કે ઘરમાં એ લોકો એક્ટિવિટી તમે એ લોકોને ના કરાવો તો એ લોકો ખોટા ટેન્ટ્રમ્સ, તોફાન કરશે. એટલે વી હેવ ટુ ઇન્વોલ્વ ધેમ ઇન અ પર્ટિક્યુલર એક્ટિવિટી એન્ડ ચેનલાઇઝ ધેર એનર્જી. તો મને લાગે છે કે એક્ઝેક્ટલી. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કિડ્સ માટે.
રાઈટ, એટલે કેમ કે મેં આ સવાલ એટલા માટે પૂછ્યો બીકોઝ ઘણા લોકો, ઇટ્સ નોટ બીકોઝ ઓફ એડમિશન્સ ઓર એનીથિંગ, બટ આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ મેક ધ પેરેન્ટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ that how important it is કે અગર આ 6 મહિના, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ ચૂઝ કે 6 મહિના, આઈ કેન કમ્પ્લીટલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે છોકરાઓ માટે સ્ક્રીન ટાઈમ વધી જાય છે, કે ઓનલાઈન છોકરાઓ નથી કરી શકતા, એટલે જ જે મોડ્યુલ અમે લોકોએ પસંદ કર્યું છે, it is a very squeezed module wherein there is not a lot of screen time also, plus all the activities are weaved in. પણ જ્યારે પેરેન્ટ્સ એમ કે મેમ 6 મહિનામાં કઈ બહુ ફરક નહીં પડે, આઈ રિયલી વોન્ટ ધ પેરેન્ટ્સ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે જે ડેવલપમેન્ટની હું વાત કરું છું, એ ડેવલપમેન્ટ 6 મહિનામાં જો તમે ન કરાવડાવો તો કેટલું છોકરું પાછળ રહી જાય. અને તમે જે બહુ સરસ રીતે કીધું કે અગર એ કાંઈ નહીં કરે તો બી કાંઈક તો કરશે જ, લાઈક ટેન્ટ્રમ્સ થ્રો કરશે. એટલે ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ચેનલાઇઝ ધ એનર્જી. અને ચેનલાઇઝ કરવા માટે કેવું થાય કે પેરેન્ટ્સ હેવ લિટલ રિસ્ટ્રિક્શન્સ ટુ ફાઇન્ડ ધ એક્ટિવિટીઝ, how to give those activities, because age appropriate activities parents ne na khabar hoy. So there are play schools who can offer a designed curriculum wherein you know that this set of activities the children will do. And આખો દિવસ મેં જોયું છે ઘણા છોકરાઓ એક એક્ટિવિટી, ફોર એક્ઝામ્પલ થ્રો અ બોલ ની હોય તો આખો દિવસ ચાલતી હોય, એ લોકોને મજા આવી ગઈ હોય એ એક્ટિવિટીમાં, તો દે રિપીટેડલી ડુ ધોઝ એક્ટિવિટીઝ. સો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે અગર કારણ કે છોકરું કાંઈ નહીં કરે તો બી કંઈક કરશે જે તમને હેરાનગતિ થશે. સો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આ ફાઉન્ડેશનલ યર્સમાં જો છોકરાઓને આપણે સરખું એજ્યુકેશન આપીએ, સરખું બેકગ્રાઉન્ડ, હું એજ્યુકેશન એટલે એકેડેમિક્સ નથી કહેતી, હું એક સરખું બિલ્ડઅપ કહું છું, એક સરખું ફાઉન્ડેશન કહું છું. એટલે બહુ જ સરસ વાત તમે કીધી. તમે પણ મેમ જે એજન્ડા આપો છો, જે તમે ઓનલાઈન વિડીયો, મને લાગે છે કે 5 મિનિટ થી વધારે હોતો નથી. એમાં આપણે કિડ્સ ને ખાલી જે પ્રેયર હોય છે એ 1 મિનિટની એટલો જ એ લોકોને વિડીયો દેખાડવો પડે છે. એટલે આમાં આપણે સ્ક્રીન ટાઈમ તો એ લોકોને આપણે દિવસમાં મને લાગે છે કે હાફ એન આવર તો મિનિમમ બધા પેરેન્ટ્સ આપતા હશે. તો 1 મિનિટનો વિડીયો જે પ્રેયર નો હોય છે ત્યારે જ એ લોકોને મોબાઈલ જોવા, પછી એ લોકોને મોબાઈલની જરૂર પણ નથી હોતી, પછી તો આપણે જ એ લોકોને શીખવાડવાનું હોય છે. અને તમારા એજન્ડામાં મેં જોયું કે ABCD રેકોગ્નિશન, એ મને લાગે છે કે અરાઉન્ડ 15 ડેઝમાં એક જ વાર આવે છે. એટલે એવું કઈ હોતું જ નથી કે આપણે એકેડેમિક વાઇઝ તમે કઈ એ લોકો પર ફોર્સ કરો છો. બીજી બધી એક્ટિવિટીઝ જેમ કે અડકો દડકો છે, ચક્કીબેન છે, એ બધું રાઇમ્સ છે, દે લવ ટુ ડુ ઇટ. ને એઝ અ પેરેન્ટ મને લાગે છે કે આપણને પેરેન્ટ્સને ખબર ના હોય કે ક્યારે શું કિડ્સ ને કરાવવું જોઈએ. સ્ટેજ વાઇઝ આપણે જે ગ્રેજ્યુઅલી અપબિલ્ડ કરવાના હોય છે એ પેરેન્ટ્સ ને નથી, તો વી નીડ ધી હેલ્પ ઓફ ટીચર્સ ઇન ધેટ. Exactly. So very rightly said, and thank you Kavita ma'am for sharing all the things very honestly with us. It really means a lot when parents really come up and talk. So हमने पण खबर पड़े कि actually what we need and where we need to improve, or the things are going on very nicely. So Kavita ma'am, before we close this show for today, કોઈ એવી વાત તમારે શેર કરવી હોય કે કાઈ એવું હોય કે જે તમારે અમારી સાથે ઓડિયન્સ સાથે શેર કરવું હોય, feel free to do that. એક તો થેન્ક યુ મેમ, તમે કેમ કે મને લાગે છે કે તમે એક બહુ જ મોટું બ્રિજ છો, કનેક્ટિંગ બ્રિજ બિટવીન પેરેન્ટ્સ એન્ડ કિડ્સ. અને તમે ઘણું બધું એવું ઓનલાઈન જે છે, મને લાગે છે કિડ્સ માટે બધા ઇમોશનલ જે તમે એક્સપર્ટ સાથે બધા જે લાઈવ શોઝ લાવો છો, અને બીજા પેરેન્ટ્સ માટે, એ બધા અમને બહુ જ મોટિવેટ કરે છે પેરેન્ટ્સને, કે આપણે એમાંથી ઘણી બધી સારી ટિપ્સ મળે છે. કેમ કે મને લાગે છે કે પેરેન્ટિંગ હેક્સ જે બધા કે છે, બધા ઓનલાઈન બધું એવું કઈ હોતું જ નથી. વી ફાઇન્ડ ઇટ વેન વી એક્સપિરિયન્સ ઇટ. કેમ કે મને લાગે જયારે આપણે એક્સપિરિયન્સ કરીએ છીએ ત્યારે જ આપણને ખબર પડે છે. બાકી બધા કહેતા હોય છે આપણા કિડ્સ એકચ્યુઅલી છે ને ઓલા બ્લેન્ડર જેમ હોય છે, વિધાઉટ અ લીડ, દે કેન પોપ અપ એની ટાઈમ. તો ઈ બધું છે, બધા પેરેન્ટ્સ માટે બધાની ઓપિનિયન્સ જુદી હોય છે. પણ આપણે શેરિંગ કરીએ, બધા આવા તમે બધા લાઈવ વિડીયોઝ લાવો છો તો ઈ બહુ જ હેલ્પ કરે છે અમને લોકોને. ને ટીચર્સ ને હું સ્મોલ વન્ડર્સ ટીચર્સ ને તમને બધાને બહુ જ થેન્કફુલ છું ફોર સચ અ ગ્રેટ સપોર્ટ ટુ અસ, ટુ કિડ્સ, બીકોઝ કિડ્સ લવ યુ વોચિંગ the live stories you are bringing, live story puppet show, they love to watch all that thing. So thank you so much.
Thank you so much, ma'am. And we are really blessed. Every year we have parents who really love us. And I think the love of the parents always makes us what we are today. So thank you so Yeah. much, ma'am, for taking out and coming on this show. And it means a lot to us. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. So this was Shrina Shaurya's mom with us. Thank you so much again because બહુ મજા આવે જ્યારે પેરેન્ટ્સ આવીને વાત કરે અને જ્યારે તમારા એફર્ટ્સ હોય એ રેકગ્નાઇઝ થાય. So thank you so much. So before we end today's show, કોરોના અપડેટ્સ મારે આપવા બને જ છે because જેવું લોકડાઉન ખુલ્યું એવી રીતે every one of us has started understanding કે લોકડાउन खुल गया है और अब हम बाहर जा सकते हैं but कोरोना अब इतना बढ़ चुका है that it has entered my building also. Leela Shanti. So B wing, right? I'm living on the sixth floor. Right there on the third floor, there is a case which is positive, and I am scared, not panicked, but scared, of course, yes. So why I share all this, and I put my on my status also because I want the people to understand the sensitivity of this. Because હું દરરોજ આ વસ્તુ કહું છું કે on my way from my home to my school, I see people ganging around, sitting in a circle, 10-12 છોકરાઓ મિડલ એજના હોય, 20-22 વર્ષના સ્કૂટર પર બેઠા હોય. હું પાણીપુરીની લારીમાં જોઉં તો એટલા બધા લોકો ત્યાં નાસ્તો કરતા હોય. સવારે હું નીકળું તો ચાની લારી પર એટલા બધા જણા વિધાઉટ માસ્ક, વિધાઉટ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ. તો આ વધારે ને વધારે ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગ્રો મોર. સો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ લોકડાઉન હતું તો ઘરમાં રહેતા જ હતા. સો થોડું સેન્સિબલી રહીએ, થોડું આ વસ્તુને સમજીએ. ઇવન અમિતાભ બચ્ચન એન્ડ હિઝ ફેમિલી ઓલ્સો ઇઝ ડાયગ્નાઇઝડ એન્ડ કેટલું આ સેન્સિટિવ છે, જેને થાય છે એને જ ખબર પડે છે. As I mentioned, one of my dear friend also has suffered from this disease. He is there admitted in Surti. અને 4 દિવસે અમારે એની સાથે વાત થાય છે. 4 દિવસથી એવરી સિંગલ ડે એનો એક જ સેન્ટેન્સ હોય છે કે સારું છે કે તમને લોકોને નથી થયું, થાય એને જ ખબર પડે. because it is not easy. કહેવું બહુ જ easy છે. ઘણા લોકોની સાથે હું વાત કરું તો they tell me કે અમારા બિલ્ડિંગમાં નથી, અમારા એરિયામાં નથી. How can you guarantee that it is not going to come? Today it is there in my building. So it is so risky. I mean, let's understand. Let's not flock around in the restaurants, in the gardens, at the circles. Please maintain distance. Calm વગર. Bread and butter is a different story, but without that, પ્લીઝ ઘરે રહ્યો, પ્લીઝ ઘરે રહ્યો. બર્થડે પાર્ટીઝ કરો નહીં, સગાઈની પાર્ટીઝ ન કરો પ્લીઝ. અત્યારે આ બધી વસ્તુની જરૂરત નથી. મને ખબર છે બહુ મોટા દિવસો હોય, આપણને એમ થાય આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ લોકો જોડે, પણ આ ઈ ટાઈમ નથી. બીકોઝ આવા ટાઈમમાં આપણે 50-100 લોકોને ઇન્વાઇટ કરીએ, એકાદાને કોરોનાની ગિફ્ટ આપીએ તો ઈ જીવન અને મરણનો પ્રશ્ન બને. એટલે આઈ જોઈન માય હેન્ડ્સ, આઈ ફોલ્ડ માય હેન્ડ્સ, આઈ બાઉ ડાઉન એન્ડ રિક્વેસ્ટ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સેન્સિટિવિટી. લોકડાઉન હટી ગયું છે, કોરોના ગયું નથી. એટલે એનું સંક્રમણ જે છે એને વધારીએ નહીં. ભાવનગરમાં લોકો સાચે જ ગાંડાની જેમ ફરે છે વિધાઉટ એની ફિયર. એટલે પ્લીઝ આપણી લાઈફને સેફ રાખીએ, આપણા ફેમિલીની લાઈફને સેફ રાખીએ, ઘરે રહીએ, કામ વગર જરાય બહાર ન નીકળીએ. So this is Harsha signing out for today. Bye. Kale avis Monday with a wonderful game on this show live at 5. Bye bye.